Hello everyone, this is Karthikeni. So now we are going to discuss about the very important points to be remembered in circuit analysis for the exam point of view. So as we all have the university exam on 20th June, so that I have prepared some important points to be remembered. So first, unit 1, I think you are all know about, that is DC circuit analysis. So in that we don't know about the symbols of every sources or something. So the DC voltage source means we can represent like these three, right? And second, AC voltage source means we have a sinusoidal signal symbol in that. So first unit and second unit will deals with DC. So DC means the first voltage source is like these kind of symbols will be there, and from your third unit onwards we are having AC circuits. And for current there is no special symbols for DC and AC, only the arrow mark indicates the current direction. And the voltage and current relations for passive elements are, that is element resistor means the basic relation is between V and I. We know that the basic relation R is equal to V by I. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதுலேருந்து வியோட ரிலேஷன் எழுதலாம், அண்ட் தென் ஐ கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ரிலேஷன் எழுதலாம். அண்ட் செகண்ட் திங் பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டக்டர் தட் கேன் பி ரெப்ரசன்டட் அஸ் எல். ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவலன் டு என் பை பை ஐ. ஸோ என் இஸ் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், pi is magnetic flux, and I is nothing but current. So these are all very very important. And the voltage for across your inductor will be VL of t is equal to L into di of t divided by dt, and current means 1 by L integral V of t into dt. And for capacitor we know that Q, it is represented with the charge, that is Q is equal to C into V, or C is equal to Q by V. So the inductor will fully relating the term current, and capacitor will fully relating the term voltage. So resistor is in series means what is that? There is N to N connection. That means one end of resistor is connected to another end of the resistor, and other end can be connected with some sources or any other. So we know that in series current across all resistors are same and the voltage is different, and vice versa for parallel. The parallel is nothing but two ends of the resistors should be connected. That means the resistors are in parallel. Is it clear? So 1 by R equivalent we need to have means 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. And here the parallel means V is same, I is different. And next one is, if two resistors are connected in series, then R equivalent will be R1 plus R2. So it is applicable for n number of resistors. எத்தனை resistors connect ஆயிருந்தாலும் we should have the R equivalent as the sum of all resistors if all are in series. And if resistors are connected in parallel, if two resistors means R1 into R2 divided by R1 plus R2. It is derived from this relation 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. On power delivered we know that from your school child education, that is P is equal to V into I. So closed circuit, what is closed circuit? The circuit is closed and it is kept open means then there will be potential drop. If it is closed means the current will be present. So as we all know that நம்ம வீட்டுக்கு கரண்ட் சப்ளை வருது இல்லையா, ஸ்விட்ச் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். ஏன் பொட்டன்ஷியல் சொல்கிறோம், நமக்கு இபி லைன்லேருந்து பாஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். எப்போ வந்து அந்த ஸ்விட்சை வந்து ஆன் பண்ணுறோமோ, ஸ்விட்ச் ஆன் மீன்ஸ் த சர்க்யூட் இஸ் க்ளோஸ்ட். ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணும்போது சர்க்யூட் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது. ஸோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுறதுனால தான் நமக்கு ஃபேன் அண்ட் லைட் எந்த எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸாக இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகுது. சரியா? ஸோ தட் இஸ் கால்டு வோல்டேஜ். இதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். வோல்டேஜ் மீன்ஸ் இபி லைன்லேருந்து வர்றது. சர்க்யூட்டில் ஸ்விட்சு நம்ம ஆன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நமக்கு மற்ற எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கரண்ட். அது கிளியர்? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஓம்ஸ் லா. ஸோ இது வந்து நமக்கு சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே தெரியும். தட் இஸ் V is directly proportional to I.
ஸோ வாட் இஸ் ஓம்ஸ் லாவுடைய லிமிடேஷன்ஸ் என்ன? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்குற கொஸ்டின். இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு அ நான் லீனியர் டிவைஸ் and it is not good for non-metallic conductors because it doesn't possess. So we know that non-linear devices are diodes, Zener, voltage regulators and so on. So Kirchhoff உடைய கரண்ட்டில் என்ன? ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க, அது நோட் பாயிண்ட்டோ இல்லை மிட் பாயிண்ட்டோ ஏதோ ஒன்று. ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்டில் அப்படிங்கிறது அந்த நோட் பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள இன்சைடில் எத்தனை கரண்ட் வருது அது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணி ஒரு சைடு வச்சுக்கணும். அந்த பாயிண்ட்டை விட்டு வெளியில் போகுது இல்லையா, அதாவது அவுட் சைடு ஆரோஸ் போட்டிருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து சம் பண்ணி வச்சுக்கணும். இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் கரண்ட் என்ட்ரிங் எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் கரண்ட் லீவ் ஆகிறத சம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈக்குவலன் டு 0. அதாவது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறத இந்த சைட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. the sum of current at junction point is equal to 0 or else current entering sum will be equal to current leaving sum. And the electrical circuit classification, we have a lot of classification. First one is active and second one is passive. Active means it will deliver some power to the circuit, that is called active. For example, battery, voltage and current sources. Passive means it will absorb the current or voltage values. So we know that resistor will absorb the energy as heat, the inductor will absorb the energy as magnetic field and capacitor will absorb the energy as electric field. And second one is linear and non-linear devices or circuits. Linear circuit means the circuit element does not change with time, but non-linear, that is diode or else voltage regulator will depends on the time, so that it will change its behavior. Bilateral and unilateral. Bilateral means the current in both direction will happen, and the unilateral means the current will be in one direction. The bilateral element example is resistor, and unilateral means diode. It will conduct the current in one direction. And what about lumped and distributed elements? So physically it is separable, and distributed means it is, but it is closed. Distributed means then it will have certain loops. And the network terminologies. What is the network terminology? What is network? Network is nothing but a circuit, right? So it is arrangement of energy sources with different circuit elements. Branch is nothing but connects various points of the network. So go through this diagram. And junction point, we know that node point or node, the point at which two or more elements are joined together is called node. Mesh or loop, set of branches forming a closed path in a network. So next one is Kirchhoff voltage law. The algebraic sum of all the branch voltages around any closed path or closed loop is 0. Around a closed path is summation V is equal to 0. It is similar to current law, where the current will be summing and here the voltage is summing. So that is the difference here. அதே மாதிரி in series connection, so already நம்ம இது பார்த்தது தான். And voltage division rule is ரொம்ப important. voltage division அப்படின்னா voltage எங்கே டிவைட் ஆகும்? சீரீஸ் சர்க்கியூட்டில் ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர்லேயும் ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிறது தான் டோட்டல் வோல்டேஜ். பட் கரண்ட் ரிமைன்ஸ் சேம். ஸோ தட்ஸ் வை V is equal to V1 plus V2 plus V3 and V is equal to I is not changing, so I into R1 plus I into R2 plus I into R3. So therefore V is equal to I into R1 plus R2 plus R3. ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் will deals with series connection and current division rule will deals with parallel connection, right? So I1 is equal to I into opposite branch divided by total resistance. I2 is equal to total current into opposite branch divided by R1 plus R2. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரும். சப்போஸ் we need to find Ix in parallel connection. parallel அப்படின்னாலே கரண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிவிட்டு எந்த கரண்ட் இல்லையோ அந்த கரண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் மெஷ் அனாலிசிஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கேவிஎல். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே ஒரு சர்க்யூட் போட்டிருக்கேன். இந்த சர்க்யூட்டில் வந்து நம்ம I1 I2 I3 நம்ம டைரக்ஷன் கொடுக்கறது நம்ம தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் கிளியர் அவுட். நீங்கள் டைரக்ஷன் வந்து எந்த டைரக்ஷன் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம்.
ரைட்டா? ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள், சிம்பிள் மெத்தடில் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறது டைரெக்டாக மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஈக்குவேஷன் கூட ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு லூப்பில் உள்ள டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் 2 + 2 தட் இஸ் 4 இங்கே ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும். ரைட்டா? 2 this 2 it is 4. ரைட்டா? அதே மாதிரி செகண்ட் லூப் எடுங்க, 3 2 1 செகண்ட் லூப்பில் 3 2 1 தட் இஸ் 6. ரைட்டா? அண்ட் லாஸ்ட் லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 1 1 ஸோ 2. ஸோ இங்கே இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு லூப்புக்கும் செகண்ட் லூப்புக்கும் இடையில் காமன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள். தட் இஸ் 2 இருக்குது. ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு லூப்புக்கு நான் ஈக்குவேஷன் இல்லை, அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபுல்லாகவே வந்து எதுக்குள்ளதுன்னா ஃபஸ்ட்டு லூப்புக்குள்ளது. ஸோ இதனுடைய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் பிரான்ச் கரண்ட்டு I1. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவ் போட்டுக்கோங்க. அண்ட் செகண்ட் லூப் போடும்போது செகண்ட் எது போடும்போது காமன் ரிலேஷன் எது இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் I1க்கு I3க்கு தட் இஸ் நோ ரிலேஷன்ஸ், therefore 0. அண்ட் செகண்ட் லூப் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த லூப் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த செகண்ட் லூப் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த லூப்பில் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது 6. ஸோ செகண்டுங்கிறதுனால செகண்ட் போட்டிருக்கோம். பட் இதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு லூப்புக்கும் செகண்ட் லூப்புக்கும் உள்ள காமன் பிரான்ச்சு 2, ஸோ -2. அண்ட் செகண்ட் லூப்புக்கும் தேர்ட் லூப்புக்கும் உள்ள காமன் பிரான்ச் வந்து இந்த 1, ஸோ -1 இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம், -1. ரைட்டுங்களா? ஸோ அதே மாதிரி தேர்ட்லேயும் அதே மாதிரி போடணும். ஸோ இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு கேவிஎல் அப்படிங்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸோ மேட்ரிக்ஸ் போட்ட அப்புறமா நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணிவிட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸை நீங்கள் என்னவா பண்ணலாம், ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த கிராமர்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணுங்கள். கிராமர்ஸ் ரூல் படி இதுதான் கண்டிஷனு. ஸோ I1 I2 I3 நம்ம இந்த சைடில் V1 V2 V3 வேல்யூஸ் இருக்கும். நோடல் அனாலிசிஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட், அதாவது V/R ரிலேஷனில் தான் இங்கே இருக்கும். ஸோ V/R will be equivalent to I. ஸோ அதனால் 1/ல எழுதணும். நோடு ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது இங்கே V வந்துடும், இங்கே I வந்துடும். பிகாஸ் இட் இஸ் நோடு. கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்டில் அப்ளை பண்ணி நம்ம போடுவோம். ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த டைரக்ஷனில் கொஞ்சம் லென்த்தியான பிளேட்டை தான் வந்து பாசிட்டிவ் வச்சுருக்கோம். இந்த டைரக்ஷன் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்கறதுனால பாசிட்டிவ் கொடுத்துக்கோங்க, ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ளஸ்லேருந்து எப்போவும் வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக அந்த 10 வோல்ட்டுங்கிறது பாசிட்டிவாக இருக்கும். சப்போஸ் அந்த பிளேட்டை விட்டு மேலே மைனஸ் இருந்து அது டெலிவர் ஆகிடுச்சு ப்ளஸில் என்ட்ரிங் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்து நெகட்டிவில் போடும். ப்ளஸ்லேருந்து லீவிங் அப்படின்னா இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். ப்ளஸ்ஸை விட்டு வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸை ப்ளஸ்ஸை விட்டு வெளியில் வருது அப்படின்னா இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், மைனஸ். ரைட், பார்த்துக்கோங்க. தட் இஸ்